ગમે તે સ્થિતિમાં છો, સ્મર્યા ત્યારે પ્રભુ કરે. ગમે તે સ્થિતિમાં છો, સ્મર્યા ત્યારે પ્રભુ કરે. જીવવાનું પ્રભુ કાજે જે રાખે, સુખ મેળવે. જીવવાનું પ્રભુ કાજે જે રાખે, સુખ મેળવે. ગમે તે સ્થિતિમાં છો, સ્મર્યા ત્યારે પ્રભુ કરે. જીવવાનું પ્રભુ કાજે જે રાખે, એ સુખ મેળવે. પોતામાં જે સુખ રહ્યું, ક્યાંય બીજે તે ના મળે. ખોળવા જાય જે બીજે, મેળવી સુખ ના શકે. ફાફા કઈ સુખને કાજે, મારે આમથી તેમ જે. એવા તે શાંતિને ક્યાંથી સંતોષ મેળવી શકે. વાલામાં વાલું જેને હો, વિશ્વમાં બધા થકી. એને સંતોષી જે રાજી રહે, તેવા સુખ મેળવે. એને સંતોષી જે રાજી રહે, તેવા સુખ મેળવે. ગમે તે સ્થિતિમાં છો, સ્મર્યા ત્યારે પ્રભુ કરે. જીવવાનું પ્રભુ કાજે જે રાખે, સુખ મેળવે. તેવું સુખ ભલે માનવી ભોગવ્યા કરે, કિંતુ તે સુખમાં કોઈ પૂરી શાંતિ ના ભોગવે. વૈભવી જિંદગી જેને ગાળવા મન હોશ છે, નિત્યનું સુખ એવાને કોકાળે મળી ના શકે. મરવાનું પ્રભુ કાજે, વાલું વાલું હૃદય ગમે. એવા તે ભાગ્યશાળી કો પ્રભુનું સુખ મેળવે. એવા તે ભાગ્યશાળી કો પ્રભુનું સુખ મેળવે. ગમે તે સ્થિતિમાં છો, સ્મર્યા ત્યારે પ્રભુ કરે. ગમે તે સ્થિતિમાં છો, સ્મર્યા ત્યારે પ્રભુ કરે. જીવવાનું પ્રભુ કાજે જે રાખે, સુખ મેળવે. હો જીવવાનું પ્રભુ કાજે
काजे जे राखे सुख मेळवे। गाळवा मन होश छे नित्यનું સુખ એવાને કોકાળે મળી ના શકે। મરવાનું પ્રભુ કાજે વાલું વાલું હૃદય ગમે। એવા તે ભાગ્યશાળી કો પ્રભુનું સુખ મેળવે। તે ભાગ્યશાળી કો પ્રભુનું સુખ મેળવે। ગમે તે સ્થિતિમાં છો સ્મર્યા ત્યારે પ્રભુ કરે। ગમે તે સ્થિતિમાં છો સ્મર્યા ત્યારે પ્રભુ કરે। જીવવાનું પ્રભુ કાજે જે રાખે સુખ મેળવે। હો જીવવાનું પ્રભુ કાજે જે રાખે સુખ મેળવે। જય સચ્ચિદાનંદ। ટૂંક સમયમાં જ આપણે સત્રની શરૂઆત કરીશું। जय सच्चिदानंद। ओम तपोवन ध्यान योग आयोजित ध्यान करो योगी बनो के महिला ध्यान सत्र के 23वें चरण में आपका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। चलिए हम सब मिलकर गुरु शक्तियों का आह्वान करें। सब अपने अपने निश्चित स्थान पर बैठ जाएं, कमर सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। एक ओमकार के साथ हम गुरु शक्तियों का आह्वान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त गुरु शक्तियों के चरणों में रोम रोम से वंदन। गणेश जी गुरुवर आपके आशीर्वाद से इस सत्र की शुरुआत करते हैं। आप सभी ध्यानियों को हृदय से जय सच्चिदानंद। आज का जैसे हम सबको पता ही है कि आज का हमारा ज्ञान सत्र हम आप ही के मुख से सुनने वाले हैं, तो बिल्कुल भी समय को बर्बाद न करते हुए आप अपने आप से ही अनम्यूट होकर के अपना अपना अनुभूति या जो भी एक्सपीरियंस आपने इन दिनों में पाया है वो आपको हमारे साथ बांटना है। उसके बाद हम ध्यान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी कहना चाहता है बिल्कुल भी
अपने हिसाब से जो भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुजराती में या हिंदी में, आप बता सकते हो। जी, लीला पटेल, आप अनम्यूट होकर के बताएं। कैमरा ऑन कर दीजिए, आज सब लोग कैमरा ऑन कीजिए। सब लोग अपने अपने कैमरा ऑन करके बैठिए प्लीज, हम सबको देखना चाहते हैं। इतने दिनों से हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, एक बार हम सबको देखना चाहते हैं। सब लोग अपने अपने कैमरा ऑन कर दीजिए, क्योंकि साथ में मिलकर हमें फिर इंजॉय भी करना है। आज हमारा सेलिब्रेशन का दिन है। तो लीला पटेल जिन्होंने हैंड रेस किया था, वो अपना शेयरिंग करें। आप सोच लीजिए, अगर हम कैमरा बंद करके बैठ जाएं और ऐसे ही बोलते रहे सिर्फ माइक से, तो आपको कैसा लगेगा, है ना? तो हमें कैमरा ऑन रखना चाहिए ताकि हम सब एक दूसरे को देख सके, कम्युनिकेट कर सके। કોણ કહેશે પહેલા પોતપોતાની અનુભૂતિ કહેવાની છે આજે? સવિતાબેન, સવિતાબેન હેન્ડ રેઝ કર્યો છે, તમે અનમ્યુટ કરીને બોલો. सविताबेन, जिग्ना जी, आपको सविता जी दिख रहे हैं क्या फोन पे? उनके कैमरा ऑफ है। आपके कोई आसपास है तो उनको बोलिए म्यूट करे, अनम्यूट करे। सबको अनम्यूट कर कर ही रखा है, वो अपने आप से एक बार तो अनम्यूट करना पड़ेगा सबको। सब अनम्यूट करके बोल सकते हो आप। प्लीज। हेलो। हाँ, बोलो बोलो। तो वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, होस्ट आप ऑन करिए ना, यहाँ से ऑन नहीं हो रहा है इनका वीडियो। चाची जो चाची है। हाँ, एक बार कर दीजिए आप। हाँ, हो गया, धन्यवाद। ओके ओके जी, बताइए। फिर से म्यूट हो गया, फिर से म्यूट हो गया। सविता जी, एक बार अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। आपको अपने फोन से ही करना होगा। हाँ हाँ जी, बताइए। एक्चुअल वीडियो क्या ही कहना था। हाँ हाँ जी, बताइए बताइए। नहीं, वही वीडियो ऑन नहीं है, वही कहना था। एक्सपीरियंस है ठीक है। હા, પણ સવિતાબેને અમને કંઈક તો કહેવું જ પડશે. હું રોજ સવિતાબેનને જોતી હતી, તેઓ બિલકુલ સરસ રીતે બેસીને અમારી સાથે ध्यान કર્યું છે. સવિતાબેન, તમારે બે શબ્દો કહેવા પડશે. हाँ, ठीक से बोलो। हाँ, जय गुरुदेव, जय जय- सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. હા, તમે લોકોએ આ સેક્શન જે અધિક માસમાં રાખ્યું ને, એમાં અમને ખૂબ લાભ થયો છે ને ખૂબ જ આનંદ આપ્યો છે. તમે ગુરુદેવ, ગુરુમા, તમે બધી બહેનોએ મળીને જે અમારા માટે આટલી મહેનત કરી, આખો મહિનો, અને જે બધા ભાઈઓએ જે અમને માહિતી આપી બધા સબ્જેક્ટ ઉપર, એટલે રોજનો સબ્જેક્ટ અલગ હતો એમ, એટલે બધાને આનંદ આવતો હતો કે આજે કયો વિષય હશે, આજે કયો વિષય હશે. એનામાં અમને ખૂબ જાણવા મળ્યું, બધી જ વસ્તુ સારી રીતે એમ. એટલે એનામાં અમને ધ્યાન કરતા જ્ઞાનમાં બહુ મજા આવી એમ, કે ગુરુદેવ બધા નવા જે શિષ્યો બધાને અમે મળ્યા, અમે નહોતા જોયા, એ ભાઈઓ અમને જ્ઞાન પીરસ્યું, એટલે એનામાં અમને ખૂબ જ મજા આવી છે. તમને બધાને ધન્યવાદ ધન્યવાદ ધન્યવાદ. અને આવી જ રીતે પાછા આગળ પણ ગુરુદેવના જ્ઞાનને અને ધ્યાનને વધારવા ગુરુદેવને વિનંતી. ચોક્કસથી આ સત્રો રેગ્યુલરમાં ચાલુ જ રહેશે, પણ હવે નેક્સ્ટ શ્રાવણ મહિનો છે, તો આપણે બધા દર સોમવારે ध्यान કરીશું. સમય હા. તમારે જે અનુકૂળ તમને આવશે એ રીતે આપણે સમય પણ રાખીશું. ચાલો, કહેશે. અને બાળકો માટે પણ તમે જે ગુરુવાર ને શનિવાર કર્યો છે ને, એમાં પણ ખૂબ જ, એટલે હું તો દાદી છું, મારી પોત્રીઓ સાથે બેસું છું, એમાં પણ મને એમાં પણ ધ્યાનમાં ખૂબ મજા આવે છે. એમની સાથે બાળક બનીને જે હમણાં પાછળ ભાઈ આવેલા શનિવારે ને જે બધા ચક્રોના કલરમાં દોડાવ્યા છોકરાઓને, એમાં અમને પણ એમ થયું કે ચલો ત્યાંથી કલર ગોતો કે ત્યાંથી ગોતો એમ. એટલે એનામાં અમને પણ ખૂબ મજા આવે છે એમ, ને બાળકો પણ ધ્યાન બહુ સારું કરે છે ને ધ્યાન લાગે છે એમ. એટલે ખૂબ આનંદ છે બધે જીવનમાં. આનંદ વસ્તુ શું છે, ધ્યાનથી એ
ખૂબ જ સારી રીતે જાણવા મળ્યું એમ. એટલે તમને બધી બહેનોને પહેલા તો મારા ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ એમ કે તમે અમને દિશા બતાડી અને ગુરુદેવ અમને આગળ લઈ જાય. ગુરુદેવ ગુરુમાના ચરણમાં કોટી કોટી વંદન. सरस सरस, बहुत बहुत धन्यवाद सविता बहन आपका। हम धन्यवाद तो आपका करेंगे क्योंकि आप हर रोज समय से जुड़ जाते थे। मैं हर रोज आपको देखती थी। बहुत से लोगों के चेहरे मुझे बिल्कुल याद है जिन्हें मैं रोज देखती थी। उनको तो आज मैं नाम लेकर ही बुलाऊंगी कि आपको शेयरिंग करना ही है। सविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव हम सबको ही एक साथ ही आगे ले जा रहे हैं, इसीलिए इस ज्ञान सत्र की शुरुआत हुई है। ના બહુ સારું છે. કોટી કોટી ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. ગુરુમાના ચરણોમાં કોટી કોટી वंदन. चलिए अब आगे कौन कहेगा? जी मुक्ता जी बताइए। जयश्री जी सबको अनम्यूट होने का मौका दे दीजिए, वो हाँ, मैसेजेस सब आ रहे हैं। सबको अनम्यूट कर रखा है जिग्ना जी, सबको अनम्यूट कर दिया है। नहीं हो रहा है, आप फिर से करिए, सबके मैसेजेस आ रहे हैं। हो जाएंगे, अब करो। हो गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ध्यान करो योगी बनो के सभी साधकों और सभी कर्ताओं का दिल से धन्यवाद। जब ये सत्र शुरू हुआ तब हमारा पहला ध्यान था, उसमें जो म्यूजिक था हरे रामा हरे कृष्ण वाला म्यूजिक, तो उससे मैंने जब ध्यान किया था तब मुझे मेरे जो पापा देवलोक अभी देवलोक पामे है, तो मैंने पहले वो खुद मेरे आके मेरे सर पे हाथ रख के उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। ये अनुभूति मेरे को हुई थी पहले ही दिन। तभी मैंने निश्चय कर लिया था कि ये सत्र मुझे पूरा करना ही है अधिक मास में। मैं और मेरी सास हर सुबह में अधिक मास की जो वार्ताएं थी वो सुनते थे। तो उस वार्ता में आता है कि ये ऐसा आता है कि जल लेकर उस पे छाट दिया, इस पे छाट दिया, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो सब जो कथाएं है वो उस समय की है। और हम जब ये ज्ञान सत्र लेते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी वाणी भी परम वाणी ही है। गुरुदेव जैसे ही गुरुदेव हम जो सब बोल रहे हैं वो गुरुदेव ही हमसे बुलवा रहे हैं। तो गुरुदेव का कोटि कोटि धन्यवाद, गुरु माता का कोटि कोटि का धन्यवाद। और जब गुरु माता का सेशन था तब जब ध्यान लगा था उसमें बहुत ही अलौकिक ऊर्जा थी गुरु माता के सेशन में और गुरुदेव के सेशन में। गुरुदेव का तो कोई शब्द ही नहीं गुरुदेव के सेशन के बारे में। लेकिन जब गुरु माता का सेशन था तब मुझे ऐसा ध्यान लगा कि मैंने अपनी लाइफ में मुझे ये डीप ध्यान मैं लोगों के मुंह से सुनती थी, इतना डीप ध्यान लगता है, इतना डीप ध्यान, लेकिन ये अनुभूति मैंने खुद गुरु माँ के जो सेशन था गुरु माता का हमारा उसमें की। 4:30 कब बज गए, मेरा फोन कब स्विच ऑफ हो गया, 4:45 बज गए, तब भी मेरे को पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन एक अलौकिक अनुभूति थी मेरी, वो एक्सपीरियंस मुझे मेरे लाइफ में नहीं भूलूंगी। अलौकिक एक्सपीरियंस था मेरा, मेरे पास शब्द नहीं है वो शेयर करने के लिए। सच में जो नारी शक्ति है वो उसका हम सब नारी शक्ति है, उसका एहसास मुझे गुरु माता का जो सेशन था उसमें हुआ। बहुत इतनी बार सब कहते थे ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो ऐसा, लेकिन मैं भी ध्यान करती थी ऐसा नहीं, लेकिन मुझे जो ये 30 दिनों में जो अनुभव हुए वो अनगिनित अनुभव है। गुरुदेव और गुरु माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और ये टीम को भी अनंत कोटि धन्यवाद जो पर्दे पे आते हैं, जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। परम भाई, धर्मिष्ठा बहन, जिग्ना बहन, जयश्री बहन, इस टीम से जुड़े सभी को अनंत कोटि धन्यवाद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। धन्यवाद गीता जी। एक्चुअली हम सभी एक टीम है जो गुरुदेव एक साथ सबको जोड़कर ये कार्य करवा रहे हैं। बिना ध्यानियों के कोई ध्यान नहीं होता और सिर्फ कार्यकर्ताओं से भी कोई कार्य नहीं होता। सब मिलकर ही एक कार्य जुड़ता है, एक ध्यान निर्माण होता है, एक सामूहिकता बनती है। तो आप सभी के जुड़ने से ये कार्य बना है, इसको प्रगति मिली है। और यहाँ पर बहुत सारी ध्यानी आत्माओं की वजह से आपको ध्यान में प्रगाढ़ता मिली है। तो इसमें सबका उतना ही योगदान है, इसलिए हमें सबका दिल से धन्यवाद कर रहे हैं।
जी अब और कौन बताएगा? जी आरती जी बताइए। अनम्यूट कर दीजिए, एक बार अपने आप से अनम्यूट कर दीजिए। जयश्री जी कुछ तो है कि अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, सब अपने आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर से सबको अनम्यूट कर ही रख। जय सच्चिदानंद, जय श्री दीदी, जय સચ્ચિદાનંદ સૌને. આપણે ધ્યાન શું છે એ પેલા મને કઈ ખબર જ નહોતી. એટલે ઓલું થઈ ગયું હે. આમાં આવીને ખબર પડી કે આપણે ધ્યાન શું છે એકચ્યુઅલમાં. હા જે નથી કરી. ઓકે હા હા बताओ बताओ. જય સચ્ચિદાનંદ. મારો એક્સપિરિયન્સ આ ધ્યાન સત્રમાં જોડાઈને જ મારો ધ્યાનનો એક્સપિરિયન્સ થયો છે. મને ભાભીને એ લોકો ઘણા ટાઈમથી ધ્યાન માટે કહેતા હતા, મમ્મીને બધા ઘણા બધા ટાઈમથી કહેતા હતા, પર કઈ નહીં જયારે હું જોઈન થઈ, હમણાં લાસ્ટ 15 ડેઝથી જ હું જોઈન થઈ છું. પર સાચે કહું તો મને જયારે કૃષ્ણનો ફ્લૂટનો મ્યુઝિક જયારે આપણે એક સત્રમાં લીધો હતો ને, એ સત્રમાં મને જે અનુભૂતિ થઈ ને, ખરેખર એ અનુભૂતિ કંઈક અલગ જ હતી. બહુ જ આમ અલગ રીતે અનુભૂતિ હતી ને બહુ જ મજા આવી. એ સેશન ક્યારે ખતમ થઈ ગયો અને ખબર જ ના પડી કઈ પણ. ખૂબ મજા આવી. અને તમે જે ડે બાય ડે જે પણ ધ્યાન આપો છો, જ્ઞાન આપો છો અમને લોકોને, ખૂબ મજા આવે છે. ગુરુદેવના સાક્ષાત ઘરે બેસીને દર્શન કરાવ્યા, ગુરુ માતાના દર્શન કરાવ્યા, તેના બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જયશ્રી દીદી, આપનો ખૂબ ધન્યવાદ. धन्यवाद आरती जी आपका, आपने इतनी अच्छी से अपने इस ज्ञान और ध्यान की यात्रा हमें बता दी। और इसमें हमारा कोई धन्यवाद नहीं है, गुरुदेव हमारे साथ हर रोज जुड़ते थे। वो तो हमें पता नहीं है कि वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं। पूरे सत्र में, हर सत्र में गुरुदेव जुड़ रहे थे, आप सबको ध्यान की प्रगाढ़ता में ले जा रहे थे। किन्हें किस स्थिति में ले जाना है, किन्हें किस तरह का फोर्स देना है, वो सब कुछ गुरुदेव वहां से सूक्ष्म रूप से करते थे। इसलिए वो एक दिन खुद आए कि मुझे इन सबको एक बार देखना है। क्या मैं तो हर रोज देख रहा हूँ, आज ये सब भी मुझे देख ले। इसलिए गुरुदेव एक दिन ही सत्र में हमारे साथ जुड़े थे, पर वो हर रोज सूक्ष्म में जुड़ते थे। उनके पास हमारे सभी ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र के सभी वीडियोस वो हर रोज देखते थे। और आज भी जो आप ये अनुभूतियां सुना रहे हैं, वो भी गुरुदेव सुन रहे हैं पर्दे के पीछे रहकर। वो किस नाम से आज हमारे साथ जुड़े हैं वो हम आपको नहीं बता सकते, पर आज आपकी सारी अनुभूतियां भी गुरुदेव सुन रहे हैं। जी निकिता जी बताइए, और कम से कम शब्दों में बताएं ताकि हम बहुत सारे लोगों को सुन पाए। श्योर श्योर. हाँ, जय सच्चिदानंद बधाने. जय सच्चिदानंद. हरिओम. हरिओम. હા, એટલો સક્સેસફુલ વર્કશોપ હતો. અધિક માસ લાઈફમાં આનાથી સારો ક્યારે નથી ગયો. એટલું જ્ઞાન, એટલું ધ્યાનમાં, એટલી મજા આવી. એમ થાય કે આવું જોઈએ. અધિક માસ તો બધા મહિના જીવનના આવા હોવા જોઈએ. ના બહુ જ સરસ હતું. જ્ઞાન ધ્યાન બધું જ બહુ સરસ હતું. અને પોઈન્ટ્સમાં હું કહેવા જાઉં ને તો જો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ તો એવું છે કે ધ્યાનમાં છે ને 10 મિનિટ પણ બેસતા ને તો એટલા વિચાર આવે, એમ થાય કે આ થયું, આમ થયું, આમ થયું, આમ થયું. પણ હમણાં રોજ જે ધ્યાન કરીએ છીએ ને તો એટલી સારી પ્રેક્ટિસ. હવે કોઈ કહે ને અડધો કલાક, કલાક બેસી જાઓ તો પણ બેસી જવાય શાંતિથી, અને વિચાર બી બહુ જ ઓછા આવે એમ. એટલે કેટલી સારી સાઇન કહેવાય કે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. એટલે બહુ જ સરસ હતું કે આનાથી આપણે થોડાક આગળ વધ્યા વર્કશોપ થી. બહુ જ ગમ્યું. અને સેકન્ડલી કે આપણે છે ને નોર્મલી ક્યારે શિબિર કરતા, જયારે આશ્રમમાં પ્રારંભિક વાઇબ્રેશન્સ, મૌન શિબિર, જ્યાં સુધી આશ્રમમાં હોઈએ, આશ્રમના ઓરા એટલા પોઝિટિવ હોય કે આપણે છે ને આપણા બધા વિચાર બધા સ્પિરિચ્યુઅલ રીતે જ જતા હોય આગળ. એમ કે બધું સ્પિરિચ્યુઅલ સારા વિચાર જ આવે. પણ જ્યાં આપણે આશ્રમની બહાર આવ્યા ને, સંસારમાં આયા ઘરે, એટલે ધીમે ધીમે એટલા બધા માયાના જાલ ઉપર આવતા જાય. એટલે આપણે ખબર નહીં બધું
કેવું રહી જાય છે, ભૂલી જવાય છે, એવું થઈ જાય છે સંસારમાં રહીને. પણ આના લીધે છે કે હવે રોજ હવે ધ્યાન કરીશું, રોજ હવે કંઈક સારા વિડીયોઝ જોઈશું, કે સારું કંઈક આમ જ્ઞાન માટે કરીશું. એટલે આપણે ધીમે ધીમે વસ્તુ રૂટીન કરી રહીશું, એટલે આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ રીતે આગળ વધતા રહીશું. એક બ્રેક લાગી જતો હતો ને એવરી ટાઈમ, કે બ્રેક લાગી ગયો, હવે સંસારમાં આવી ગયા પાછા, પછી બધું ભૂલી ગયા, પાછા શિબિર કરવા જશે ત્યારે પાછું થઈ જશે, એવું નહીં રહે. એ બહુ જ સરસ પોઝિટિવ ચેન્જ છે ને મને તો એ બહુ જ ફીલ થયું. તો એના માટે બહુ જ થેન્ક યુ. અને ગુરુમાનું જયારે હમણાં સેશન હતું ત્યારે જે ધ્યાન હતું, મારું નોર્મલી ધ્યાનમાં છે ને ગ્રીન લાઇટ સુધી, કે એ ગ્રીન લાઇટ કે એવી ઇમેજ આવે, એટલે નોર્મલી મારું એક્ટિવ ક્યાં સુધી થાય, ચક્ર અનાહત ચક્ર સુધી, રાઈટ. પણ પહેલી વાર મને બ્લુ લાઇટ એટલે વિશુદ્ધ ચક્ર સુધી મને એટલું એક્ટિવ થયું મારું. એટલે કેટલું સારું કહેવાય, કેટલી પ્રોગ્રેસ મળી. એના માટે કોટી કોટી ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ બધાને. તમે સૌએ બહુ જ મદદ કરી છે મને. અને લાસ્ટ કહું તો તમને છે ને, રિસન્ટલી મેં છે ને એક પેલું વિડીયો જોયો તો, એનામાં કેવું હોય કે તમે છે ને કોઈને સૂક્ષ્મ રૂપે બી તમે સંકલ્પ કરીને બોલાવો ને, અને તમને કાંઈ પણ વાત કરવી હોય, કાંઈક શેર કરવું હોય તો તમે કરી શકો. તો મને ગુરુજીને તો ગુરુજીએ મારા માટે બહુ જ કર્યું છે. એ તો અમૂલ્ય ભેટ આપી છે મને ગુરુજીએ. તો મને ગુરુજીને ધન્યવાદ કરવો તો, કે ક્યારે હું રૂબરૂ નથી કહી શકી ગુરુજીને એટલું એમ. તો મેં એક્સપિરિયન્સ કર્યું કે મેં સંકલ્પ કરીને, ચેતના કરીને ગુરુજીના સૂક્ષ્મ રૂપને એમ કીધું કે મારા બાજુમાં આવે, અને લિટરલી હું બોલતી હતી તો મને એવું જ થાય કે ગુરુજી મારા બાજુમાં બેઠા છે ને એમની સાથે વાત કરી રહી છું. એટલે વિચાર કરો, ગુરુજી સૂક્ષ્મ રૂપે બધી જગ્યાએ છે. એટલે કેટલી તમે પાવર કહેવાય. બહુ જ સરસ એ એક્સપિરિયન્સ હતો મારે, હું ક્યારે નહીં ભૂલી શકું. થેન્ક યુ ગુરુદેવ, તમે મને સૂક્ષ્મ રૂપે પણ દર્શન આપ્યા. મેં સંકલ્પ કર્યો તો મને દર્શન આપ્યા, તે બદલ તમારો કોટી કોટી આભાર. થેન્ક યુ गुरुदेव. धन्यवाद निकिता जी। गुरुदेव उस क्षण हमारे अंदर जुड़ जाते हैं जिस क्षण हम गुरु दीक्षा लेते हैं। उस સાચી क्षण વાત में ही છે. गुरुदेव अपना सूक्ष्म रूप हमारे भीतर स्थापित कर देते हैं। બધા આ બધી વસ્તુ કે છે, પણ એક્સપિરિયન્સ કરીને એ વસ્તુ જ આખી અલગ છે. એક્સપિરિયન્સ કર્યો એટલે એવું થયું, એમ રડું આવી ગયું મને થોડીક વાર તો. हो जाती है। થેન્ક धन्यवाद યુ. મારી શેરિંગ સાંભળવા બધાને થેન્ક યુ. एक्चुअली में हम लोग आप लोगों को अभी छोड़ने ही नहीं वाले हैं। आप कह रहे हैं इन सत्रों के माध्यम से हमें बहुत अच्छा ध्यान लगा। ध्यान की पहली पादान ही है कि नियमितता और सामूहिकता। जब हम नियमित ध्यान करने लग गए और सामूहिकता में ध्यान करने लग गए तो आपकी तो बढ़ोतरी होनी ही है। और अब जब ये सामूहिकता हमें मिल चुकी है तो अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको हमारे साथ रहना ही पड़ेगा। અમે પણ નહીં છોડીએ તમને. चलिए અમે સાથે જ રહીશું. ચલો, થેન્ક યુ. ओके, धन्यवाद। ધન્યવાદ. लीना पटेल अनम्यूट કરી દેજો એક વખત। लीना पटेल તમે જાતે અનમ્યુટ કરો। જય સચ્ચિદાનંદ બધાને। જય સચ્ચિદાનંદ। જય ગુરુદેવ। જય ગુરુદેવ। મારો એક્સપિરિયન્સ તો એવો એટલો સોલિડ હતો કે તમે જ્યારે જયશ્રીબેને જ્યારે પેલું સેશન લીધું હતું ને સ્ત્રી વાળું, એના બીજે દિવસ હું ટાઈમ પર થઈ। આમ મારું ટાઈમ પર થવાનું રીઝન હોય ને ત્યારે મને બહુ વીકનેસ લાગે છે, પણ તે દિવસે એવું જ ફીલ થતું હતું, ના હવે ઉર્જા જ આવે છે, આ ઉર્જા જ છે મારી અંદર, બહુ જ સરસ શક્તિ છે। તો ત્યારથી મારી બધી દુખાવો ને બધું નોર્મલ થઈ ગયું, તો ખબર જ નથી પડી। એટલું સરસ એક્સપિરિયન્સ હતું એ। ત્યારે એવું થયું કે આ જાણ્યું એટલે કઈ ખબર પડી આપણને કે આ વસ્તુ શું છે। થેન્ક યુ જયશ્રી બેન, અને થેન્ક યુ ગુરુદેવ, તમે આટલું બધું જ્ઞાન અમને આપ્યું। थैंक यू। धन्यवाद लीना जी आपका कि आपने उस बात को अपने भीतर पॉजिटिव लिया। जिस दिन से हम हमारे भीतर पॉजिटिविटी को आने के लिए उनकी मंजूरी दे देते कि नहीं तुम आओ, उसी दिन से हमारे भीतर चेंज होना शुरू हो जाता है। हमें कहना नहीं पड़ता कि मुझे बदलना है। जिस दिन हमने बदलाव को अपने भीतर समाना शुरू कर दिया, उस दिन से हम बदल ही जाते हैं। धन्यवाद आपका कि आपने अपना माइंडसेट पॉजिटिव कर लिया है पुष्पवती बनकर। जी बिल्कुल। रतन बेन आप सुनाइए। हेलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
ધ્યાન કરો યોગી બનો એ તમે આ જે સ્ટેશન ચાલુ કર્યું છે ને એ ખરેખર બધાના જીવન બદલી નાખે એવું સ્ટેશન છે અને આવી રીતે તમે અવારનવાર કરતા જ રહેજો. હું આશ્રમમાં આવું ને ત્યારે ગુરુજી ઘણી વખત કે ઘર એક આશ્રમ બનાવો. અત્યારે એને ઘર એક આશ્રમ જ બની ગયો છે. એવો સરસ અનુભવ થાય છે કે આપણને એમ લાગે કે આપણે આશ્રમમાં જ બેઠા છીએ. ને તમે દરેક ભાઈ બહેનોએ એટલો સરસ સાથ સહકાર આપી અને અમને એટલું સારું જ્ઞાન પીરસ્યું છે. ખરેખર આ જિંદગીમાં ક્યારે ભૂલાય નહીં એવું છે. હવે તો અમારે રોજ જ અધિક મહિનો હોય ને એવું લાગે છે કે આ પુરુષોત્તમ માસમાં તમે આવું સરસ જ્ઞાન પીરસ્યું છે. એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને ગુરુજી અને ગુરુમાને તો હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે અમને બધાને આવી શક્તિ આપે છે અને આ સરસ માર્ગે પ્રેરણા દોરે છે. धन्यवाद. धन्यवाद रतन बेन आपका. गुरुदेव ने जोड़ा है हम सबको एक साथ इस सत्र में, तो इस सामूहिक ऊर्जा से आप सब आगे ही जाने वाले हैं. सब एक दूसरे की ऊर्जा से जुड़कर सबकी एक आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो रही है. तो हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं. जी लीला पटेल बताइए. जय सच्चिदानंद, जय गुरुदेव, आदि जय. हाँ संभળાય છે, બોલો. પાછું મ્યુટ થઈ ગયું છે, અનમ્યુટ કરી દો પાછું. અનમ્યુટ જ છે લીલા પટેલ. હા બોલો. મારે સૌથી પહેલા ગુરુદેવનો ધન્યવાદ માનવો છે કે આ આયોજન સૂક્ષ્મ રીતે. તમે ઇયરફોન નાખ્યા હોય તો કાઢી દેજો. ઇયરફોન નાખ્યા છે ના? ઓકે. આયોજન ગુરુદેવે કર્યું છે અને સૌથી પહેલા આ બધું આયોજન કરવા બદલ આયોજન કરતા ટીમનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને જે દિવસે આ સેશન ચાલુ થયું ત્યારથી ખૂબ જ સરસ અનુભવ થયા છે. પરંતુ જ્યારે ગુરુદેવનો લાઈવ આવ્યા હતા તે દિવસે 35 જણા અમે હોલમાં ધ્યાનમાં બેઠા, તો તે દિવસનો અનુભવ તો હું એને શબ્દોમાં વર્ણન નહીં શકું. જ્યારે પાંડવ ખોલીમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર થયો ત્યારે જે અનુભૂતિ થઈ, અનુભૂતિને હું વર્ણવી નથી શકતી શબ્દોમાં. એવી સરસ અનુભૂતિ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આયોજન કરતા ટીમને. ગુરુદેવનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. धन्यवाद लीला बेन आपका. सारे संयोग गुरुदेव खुद बनाते हैं. वो कहीं भी किसी को क्या देना है वो उनको पता ही रहता है. इसीलिए वो हमें किस समय कहाँ उपस्थित रहना है वो खुद तय करते हैं. हम सिर्फ जरिया बन जाते हैं उस परिस्थिति का, पर उन सारी परिस्थितियों का आयोजन पहले से गुरुदेव खुद ही कर रखते हैं कि मुझे किन किन लोगों तक पहुंचना है, किसे चैतन्य बांटना है. इसलिए आप उस दिन माध्यम बन गए उन 33 लोगों को ध्यान करवाने के लिए. तो इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं. आपने इतने सारे लोगों को एक साथ ध्यान में बिठाया और सबको गुरुदेव का चैतन्य बांटा. जी लीलाबा અનમ્યુટ કરી દેજો. એક વખત તમારા ફોનમાં એક વખત બટન દબાવવું પડશે તમારે. હા બસ બોલો. ફરી દબાવાઈ ગયું. એક જ વખત દબાવો, એક જ વખત. એક વખત તમારે જ દબાવવું પડશે. ચરણોમાં મારા કોટી કોટી વંદન. અને આપ સર્વે સાધક ભાઈઓ બહેનોને મારા ખૂબ ખૂબ વંદન. આ યોગ ધ્યાન કરો, યોગી બનો શાસ્ત્રમાં એટલી બધી મજા આવી. અને પુરુષોત્તમ મહિનો કેમ વીતી ગયો એ પણ ખબર ન પડી. અને પહેલેથી હવે આમાં મને એટલી અનુભૂતિ એટલી સારી થઈ કે જે દિવસે ગુરુદેવ પહેલી વખત આવેલા તે દિવસે હું 10 મિનિટ લેટ પડી ગઈ, પણ જ્યારે ગુરુદેવના દર્શન કર્યા અને એટલું બધું તે દિવસે મને રડવું આવ્યું. અને બીજું
મારી હથેળીમાં વાઇબ્રેશન આવેલા ત્યાં સુધી, પણ તે દિવસથી મારી હથેળીની વચ્ચોવચમાં પણ એટલો બધો વાઇબ્રેશન આવે છે કે હવે નોર્મલી બેસું ને તો એમ ચિત્ત જતા મને એમ જ થાય કે મારી હથેળીમાં વાઇબ્રેશન આવી રહ્યા છે. તો આ બધી ગુરુદેવની કૃપા છે આપણા ઉપર કે આપણે તેઓ એના રસ્તે આપણે દોરી રહ્યા છે. તો હે ગુરુદેવ, તમારી મહેરબાની અમારા ઉપર આવી જ રીતે વરસતી રહે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સર્વેને આપ સચ્ચિદાનંદ. સૌને. તમે હર રોજ જોડાતા હતા ને, એ સામૂહિક ઉર્જા એ બધાને જ એક સારી ઉર્જા પ્રદાન કરી છે. આમ જ અને રેગ્યુલર જોડાતા રહેજો. હજી એક વાત કહું તમને કે આ સત્રમાં જોડાયા પછી મને ધ્યાન કરતા હવે તો એટલું ધ્યાન મસ્ત લાગી જાય છે કે અડધો કલાક પોણો કલાક નહીં પણ અડધો પોણો કલાક મારું ધ્યાન લાગી જાય છે. અને એ ધ્યાનમાં મને નિંદ્રા આવે છે કે ધ્યાન લાગે છે એ ખબર નથી પડતી. બસ આટલું જ છે કે ધ્યાન લાગતા તો એમ થાય કે હજી હમણાં બેઠી છું ને એટલી વખતમાં આટલું ટાઈમ બધું નીકળી ગયેલું. તો ગુરુજીની કૃપા હંમેશા આવી રીતે કે કહેવાય છે ને, ગુરુ ગુંજતો નાદ આજ મારા ગુરુજીનો ગુંજતો નાદ. તો આ નાદ જે છે ને એ મારા અંતરમાં હંમેશા ગાજતો રહે અને એ નાદ દ્વારા મારા અંતરના અંધારાને દૂર કરી અને અંદરમાં અજવાળા પ્રકાશ થાય એવી ગુરુદેવ પાસેથી હું મારી એટલી જ વિનંતી છે, પ્રાર્થના કરું છું, વંદન કરું છું કે તેઓ આપ અમારા ઉપર હંમેશા આવી દ્રષ્ટિ વર્તાવતા રહેજો. જય સચ્ચિદાનંદ. આપ સર્વેને ગુરુદેવ, પૂજનીય ગુરુદેવ અને વંદનીય ગુરુ માતાને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. લીલાબા, તમને સરસ જ ધ્યાન લાગે છે. જે અડધો પોણો કલાક તમે ધ્યાનમાં બેસો છો ને, તે ધ્યાનની પ્રગાઢ સ્થિતિમાં જાઓ છો, એટલે તમને ખબર નથી પડતી કે તમે ધ્યાનમાં છો કે નિંદ્રામાં છો. પણ જ્યારે ધ્યાન પ્રગાઢતાએ પહોંચે છે ત્યારે નિંદ્રા ધ્યાન થતું હોય એ રીતે સાધકને અનુભવ થાય છે, પણ એ ધ્યાનની પ્રગાઢતાની સ્થિતિ છે. તો તમને પ્રગાઢ ધ્યાન લાગે છે એ જ વિચારોને તમારી અંદર લેજો. તમારે એ વિચારવાનું જ નથી કે હું નિંદ્રામાં છું કે ધ્યાનમાં છું. ધ્યાન પ્રગાઢ હોય ત્યારે એ પ્રગાઢ ધ્યાનમાં સાધક પોતાની સ્થિતિને સમજી નથી શકતો. અચ્છા, બરાબર. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તે સિવાય કોઈને? હા, પારુલબેન બોલો. પારુલબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જયશ્રીજી, તમે ધ્યાન યોગ ચાલુ કરાવ્યું, ધ્યાન કરો, યોગી બનો, ઘણો આનંદ થયો. અને અધિક મહિનો ક્યાં પતી ગયો ની ખબર પડી. અને એવું લાગે કે ના, અમે ખરેખર તપોવનમાં બેસીને ધ્યાન કરી રહેલા છે. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ ચેનલનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને તેમાં જિજ્ઞા દીદીનો વધારે આભાર, કેમ કે એમને જે ગુરુજીનું પ્રવચન હતું ને તે લેખિતમાં વાંચીને આનંદ બી થાય છે અને ચિંતન પણ થાય છે. આમ વીતી જઈએ, કેમ કે રોજ એવું કહે ને કે વિચારો બધા વિલીન થાવ, પણ આ ચિંતન કરતા, વાંચતા ચિંતન કરતા જે આનંદ મળે છે, ખૂબ ખૂબ આભાર. આવા બધાની ઉપર ગુરુની કૃપા વરસતી રહે અને ટૂંક સમયમાં સનાતન ધર્મની સ્થાપના થાય. મારા ગુરુજીને આપણે બધા એક થઈને ગુરુજીને સાથે મળીને પ્રાર્થના થાય, પહોંચે ભગવાનને. બસ એ જ પ્રાર્થના ગુરુદેવના ચરણોમાં, ગુરુ માતાના ચરણોમાં. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद पारुल जी. गुरुदेव का उन दिन का जो भी ज्ञान सत्र था, उसमें गुरुदेव ने सभी साधकों को बहुत सारे मार्गदर्शन किए हैं, बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं. इसीलिए उस सत्र को लेखित में आपके सामने प्रस्तुत किया है, ताकि आप उसे पढ़कर चिंतन कर सके. सभी साधकों के लिए उस पत्र में बहुत सारे गुरुदेव के मैसेज हैं, जो आप पढ़ोगे तब चिंतन करके उसे समझ सकते हो. इसीलिए એટલા માટે તો કહું કે વાંચીને ચિંતન થાય છે ને એટલે આનંદ થાય છે કે ના, સાંભળેલું ભૂલી જવાય છે, પણ વાંચેલું ચિંતન થાય કે ના, અમે આ વાંચ્યું, અમે આ સાંભળ્યું. કેમ કે ગુરુવાણી જયારે સાંભળીએ ને ત્યારે આપણે કયા વખતે, કઈ સમયમાં, કઈ ધ્યાનમાં પહોંચી જઈએ છે, ખુદને નથી ખબર રહેતી. જય સચ્ચિદાનંદ.
સંભળાય છે બધાને? હા હા સંભળાય છે. હા નેક્સ્ટ લઈ લેજો. ઓકે, નેક્સ્ટ કોઈને શેરિંગ કરવું હોય તો? હા ધર્મિષ્ઠાબેન મહેતા એમનો હેન્ડ રેઝ છે. हाँ धर्मिष्ठा जी बताइए. અનમ્યુટ કરજો ધર્મિષ્ઠાબેન. ધર્મિષ્ઠાબેન એકવાર તમે અનમ્યુટ કરી દેજો. હા બોલો. નથી થયું અનમ્યુટ. એક વખત અનમ્યુટ. હા થઈ ગયું. થયું? હા હા. હા, સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે ઉપસ્થિત ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ. वंदनीय गुरु मैया चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी के अंदर विराजमान गुरु तत्व परम तत्व को मेरा हरिओम जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, હવે જે આ જયશ્રીબેન ના માધ્યમથી આપણી પાસે જ્ઞાનની ગંગા અને ધ્યાન સત્ર જે આવ્યું છે તે આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છે। મારા જીવનમાં જયશ્રીબેન જ મધ્યમ બન્યા હતા આજથી 7 વર્ષ પહેલા। અને હું જ્યારે આમાં જોડાઈ ને ત્યારે તો અમારી સ્થિતિ એ રીતની હતી કે જાણે કોઈ જ રસ્તા નહીં હતા, બધાથી રસ્તા બંધ હતા। પણ માત્ર એમ કે છે ને કે શું ધ્યાનથી જીવન બદલાઈ શકે છે? હા, ખરેખર બદલાઈ શકે છે। અને એનો હું એક સચોટ પુરાવો છું। એ જયશ્રીબેન અને ધર્મિષ્ઠાબેનને પણ એ ખબર જ છે, અમે એમના જ એમાં ટ્રેન થયા છે અને હિમાલય ને બધી શિબિર કરીને આવ્યા છે। જ્યારે જયશ્રીબેન હું હિમાલય શિબિર કરવા ગઈ ને તો ધ્યાનમાં તો અનુભૂતિઓ તો ઘણી કરી, પણ એક દિવસ એટલા સતત ને સતત વિચાર આવ્યા કે હવે જે ઓમ પપ્પાને કઈ રીતે આગળ લઈ જવું, કઈ રીતે આપણે આ ધ્યાન માર્ગે આગળ કરવું। તો એ જે મારા વિચારો અંદર જે ચાલી રહેલા હતા ને તે આપના માધ્યમ દ્વારા પૂરા થયા એ ખૂબ ખુશીની આનંદની વાત છે। અને જયશ્રીબેનનો ધર્મિષ્ઠાબેનનો બધી પ્રત્યક્ષ અપ્રત્યક્ષ નામી અનામી જે બધામાં જે કાર્ય કરી રહેલા છે ને એ બધાનો પણ દિલથી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। જે પણ આપણને જ્ઞાન સત્ર પણ પીસી રહ્યા હતા ને તો એના શબ્દ તો સંભળાવાના બંધ જ થતા હતા, બસ એમનું એટલો ચૈતન્યનો પ્રવાહ વહેતો હતો એમના માધ્યમ દ્વારા કે સીધું ધ્યાનમાં જ ચાલ્યું જવાતું હતું। અને ખૂબ સારો ઘણા બધા આમાં જોડાઈ ગયા કે આ એકદમ સરળ કાર્ય થઈ ગયું ટેકનોલોજી દ્વારા। હવે પેલા આપણને એમ થતું કે હવે કઈ રીતે આપણે બધું ધ્યાનનું કાર્ય આગળ વધારીએ, પણ હવે એકદમ સરળ થઈ ગયું। એટલે તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। હવે એક હું મારો ધ્યાનનો જે જયશ્રીબેન ને બધા જોડેનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરું છું। અમે જયશ્રીબેન બધા જે સેન્ટર ચાલતું હતું એ જોડે ધ્યાન કરતા હતા, તો એક દિવસ એટલો ચૈતન્યનો પ્રવાહ આવ્યો તો હું એને સહન ના કરી શકી અને હું પડી ગઈ। પછી ગુરુદેવ નામ કરીને ઊભી થઈ એકદમ એનાથી। પછી જેવી મેં આંખો ખોલી ને તો મને કોઈના સ્થૂળ રૂપ જ નહીં દેખાયા। જયશ્રીબેન ધર્મિષ્ઠાબેન જેટલા પણ સાધકો બેઠેલા બસ એ બધા પ્રકાશના પુંજ દેખાયા। અને એ જે હું જ્યારે વિચાર કરું છું ને ત્યારે તો મને એકદમ અંદરથી હું આનંદિત થઈ જાઉં છું। એ અનુભૂતિ તો મારી સૌથી બેસ્ટ અનુભૂતિ હતી। એમ તો ઘણી બધી અનુભૂતિઓ છે, પણ આ જયશ્રીબેન ને એના માધ્યમ દ્વારા જે આ કાર્ય ચાલી રહેલું છે એ ખૂબ ખૂબ ધન્યને પાત્ર છે। અને આ કાર્ય એકદમ આગળ વધે, આપણે બધા મળીને એને ખૂબ આગળ વધારીએ। આપણા સગા સંબંધી સ્નેહીજનો મિત્ર વર્ગ બધાને આ લિંક શેર કરીએ અને ખૂબ આપણે આગળ વધારીએ। અને ગુરુદેવનો જે સંકલ્પ છે વિશ્વ કાર્ય જે વિશ્વને એના માટેનો, તો આપણે એમાં સહભાગી થઈએ। કોઈ કાર્ય કરે ને એ આપણે કાર્ય કરવું અને એમાં ખાલી આપણી અંદર કાર્યમાં સહભાગી થવું એક જ છે। એટલે આપણે એક આપણા તરફની પણ આ ધ્યાન ક્ષેત્રમાં આહુતિ આપીએ અને બસ બધાને જોડવાનો પ્રયત્ન કરીએ, એક ભાવ નિર્માણ કરીએ, જે મળ્યું તે બાટો। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। જયશ્રીબેન, ધનિષ્ઠબેન, ઓલ ટીમ, सभी साधक जन सब धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।
एक बात मैं जरूर से बताना चाहूंगी। आज मुझे आप सबकी अनुभूति सुननी है जो आपको ध्यान में हुई है। आप बिल्कुल भी हमारा धन्यवाद न करें, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई किसी से भी अलग नहीं है। हम सब एक हैं, एक ही पौधे के हम सब पत्ते हैं। जैसे गुरुदेव एक पेड़ है तो हम सिर्फ उसकी डालियां हैं या पत्ते हैं, तो वो किसी से कोई अलग नहीं हो सकता। सब एक ही है, बस एक दिशा में कार्य कर रहे हैं। आप सब एक साथ जुड़ गए हैं और इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्लीज कोई किसी भी माध्यम का धन्यवाद ना करे। जो भी धन्यवाद है वो सिर्फ गुरुदेव का है। हम सब एक ही हैं और एक ही ऊर्जा से आगे बढ़ रहे हैं। न कोई आगे है, न कोई ऊपर है, न नीचे है, सब एक लेवल पर है। गुरुदेव के कोई भी साधक किसी से कम या ज्यादा नहीं है। ये हमारा भाव होता है जो हम गुरुदेव को समर्पित करते हैं। इसलिए सिर्फ गुरुदेव का धन्यवाद करें। हम सिर्फ माध्यम बने हैं उनके इस कार्य को करने के लिए। जयश्री जी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नेटवर्क इश्यू है क्या? धर्मिष्ठा जी आप है ऑनलाइन? हाँ। है धर्मिष्ठा जी? हाँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ है जयश्री जी के फोन पे? जिग्ना जी, लाइट चली गई थी, अभी लाइट आई है, इसलिए थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था। अभी बिल्कुल ठीक है सब। जी, हेतल नरोड़ा। जय सच्चिदानंद। सर्वोમાં બેઠેલા ગુરુ તત્વને મારા પ્રણામ। સર્વમાં બેઠેલા ગુરુ તત્વને મારા પ્રણામ। જય સચ્ચિદાનંદ। ગુરુજી દ્વારા પહેલા જ શરૂઆત જ્યારે ઓમ તપોવનની થઈ ત્યારે તેમને કીધું હતું, આવો બેસો અને અનુભવ કરો। જ્યારે ગુરુજીના એ શબ્દો હતા ને, એ શબ્દો મેં મારા જીવનમાં આજ સુધી વણવી રાખ્યા છે અને એ શબ્દો જોડે હું અત્યારે બી એ જ અનુભવને અને ગુરુજીના એ જ્ઞાનને આગળ બાંટતી રહી છું અને બતાવતી રહી છું। આ સેશન દ્વારા આપે જે કામ કર્યું છે તે ખૂબ જ પ્રસન્ન છે કે એનાથી આ માધ્યમથી સર્વે લોકો આ વસ્તુમાં જોડાયા છે। અમારા બાળકો બી આ વસ્તુમાં જોડાયા છે। તો આ ટીમ, આખી ટીમમાં જે બેઠેલું ગુરુ તત્વ છે એમને મારા પ્રણામ। જય સચ્ચિદાનંદ। પછી જય સચ્ચિદાનંદ હેતલબેન। મનીષાબેન અનમ્યુટ કરો તમે। જય ગુરુદેવ। જય ગુરુદેવ। હૈદરાબાદથી બોલું છું। ગુરુ માતાનું હા જય। બોલો। થોડો ફોન બાજુમાં રાખીને બોલો। તમારો વિડિયો ઓન કરી દો, એક વખત વિડિયો ઓન કરી દો। મનીષાબેન વિડિયો ઓન કરી દો તમે। હા, વિડિયો ઓન કરો તમે, તો હું તમને સ્પોટલાઇટમાં લઉં જેથી બધા તમને જોઈ શકે। આવ્યો જ નથી આવ્યો। હા, અવાજ આવે છે પણ તમારો વિડિયો ઓન કરી દો। ઓન જ છે વિડિયો, મારી પાસે ઓન છે વિડિયો તો। તમને જીજ્ઞાબેન, મનીષાબેન દેખાય છે તમને? ના, તમારો ઓફ છે કેમેરો, અનમ્યુટ છે પણ કેમેરો ઓફ છે। એક વખત અમે બધા તમને દેખાતા હશું પણ તમે અમને નથી દેખાતા, તો વિડિયો ઓન કરી દો એક વખત। હવે દેખાણું? હા, બસ બસ, ઓકે, હવે દેખાય છે? હવે બોલો। હા, હવે બોલો।
બોલો મનીષાબેન. નેટવર્ક સ્લો લાગે છે ત્યાં. હા હવે આવ્યું. હા બોલો. અવાજ આવે છે હવે? હા હવે અવાજ આવે છે, બોલો બોલો. જ્યારે ગુરુ માતાનું સત્સંગ મને ત્યારે બહુ મજા આવી ગઈ. ધ્યાનમાં આમ હું રોજ બેસું છું, સવારના સાંજે, સવાર 10 વાગે પણ બેસું છું. પણ તે દિવસે ધ્યાનમાં બેઠી હતી તો ગુરુ માતાનો સત્સંગ ચાલુ હતો ને મને ધ્યાનમાં લાગી ગયું. અને એનું ટાઈમ પૂરું થઈ ગયું તો બી મને ખબર ન પડી કે આટલો સમય થઈ ગયો છે અનુરોધે. ન તો મને એને અડધો કલાક જ ધ્યાનમાં બેસવાનું મન થાય, પછી મારી આંખો જ ખુલી જાય. પછી પ્રાર્થના કરીને મને ઊભું થવાનું, ઊભું બેસાય જ નહીં મારે. હૈદરાબાદ થી. પણ તે દિવસે બહુ સારો અનુભવ થયો કે મને બેસાણું એટલી વાર, કલાક ખણ અનુભવ. ને સત્સંગ બી સાંભળ્યો, બી બહુ મજા આવી અનુભવ સાંભળવાની. સરસ સરસ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મનીષાબેન તમારો. નેહા પટેલ, નેહલ પટેલ. નેહલ પટેલ અનમ્યુટ કરો તમે. હા બોલો બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વ આત્માઓને. હા જય સચ્ચિદાનંદ. મારો એક્સપિરિયન્સ કહું તો પહેલા દિવસથી ધ્યાનમાં બેઠા અને 2 જ મિનિટમાં મારા બંને બાળકો ઉઠીને મમ્મા મમ્મા એમ ચાલુ થઈ જાય. એટલે એવું થાય ચલો ધ્યાન પત્યું, આપણું થઈ ગયું. ગુરુજીને કહું ગુરુજી આટલી પરીક્ષા ના લો, છોકરાઓમાં ધ્યાન તો થતું નથી. એક મોકો મળ્યો છે કલાકનો ધ્યાન આપવાનો, ધ્યાન કરી લઉં. થોડોક ટાઈમ થયો પછી એવું થાય કે ના હવે આજે છોકરાઓ કરવા દેશે નહીં દે. નેક્સ્ટ ટાઈમ બેઠી ત્યારે પણ એવું જ થયું. પછી ગુરુજીને પ્રાર્થના કરી, ગુરુજી ગમે તે કરો આજે મારે ધ્યાન તો કરવું જ છે. એ દિવસે ધ્યાનમાં બેઠીને બસ 2 જ મિનિટમાં ધ્યાન લાગી ગયું એકદમ મસ્ત. ને ત્યાર પછી થોડા દિવસો છોકરાઓ હેરાન કરે, બટ આમ નોર્મલી એક આંખ બંધ કરતાની સામે જ આમ ગુરુવર આપની સાથે જ ધ્યાન એટલું સરસ લાગી જતું હતું કે આવું તો ક્યારેય નથી થયું. ખૂબ જ આનંદ આવતો હતો ધ્યાનમાં. ને 2-3 વખત એવી પ્રોસેસ પણ થઈ છે કે જ્યારે ધ્યાનમાં બેસું ને ત્યારે બસ સીધો ફોર્સ અહીંયા ગળા પર આવે ને અહીંયા બધું વિટાઈ જાય, શ્વાસ ના લેવાય, રૂંધાઈ જાય. ને 2-4 વખત તો બી જવું ને એવું ઉધરસ લેવાઈ જાય એમ એવું થતું હતું. ક્યારેક આ બધું વિટાઈ જાય, જાણે ઉપર કંઈક વિટાઈને ખાલી બસ આંખ જ આટલી અનુભૂતિ થતી હોય એવું ફીલ થતું હતું. એટલે આમ અંદરથી એવું થાય છે કે ના ગુરુજી જોડે જ છે. ને મારો ખુદનો લાઈફનો એક્સપિરિયન્સ છે કે જ્યારે મારી પ્રેગ્નન્સી હતી ત્યારે ગુરુદેવ, હું જ્યારે આમ વિચારતી કે ના આજ ગુરુદેવ મને, હું આટલો ટાઈમ થઈ ગયો છે 1.5 મહિનો 3 મહિના, ગુરુજી મને આશીર્વાદ દેવા આવે આ તે, તો અહીંયા ગુરુજીનું કંઈક ને કંઈક એવું થતું કોઇન્સિડન્સ કે ગુરુજી ઘરે આવતા ને મને એમના આશીર્વાદ મળી જતા હતા. ને ગુરુજીએ જ્યારથી કીધું છે કે તમે મને સૂક્ષ્મમાં યાદ કરો, ત્યારે મને આધ્યાત્મિક કે સાંસારિક જે પણ પ્રોબ્લેમ હોય ગુરુજીને યાદ કરું મનમાં આંખ બંધ કરીને કે ગુરુજી હવે શું વાતે, ઉસી ક્ષણ મને બીજો જવાબ ગુરુજી આપી દેતા. અંદરથી એવો ભાવ થતો હતો કે ના અંદર મારી અંતરાત્મા અને ગુરુજીના કનેક્શન એટલા કનેક્ટેડ છે કે હું જે વિચારું છું એ મારા ગુરુદેવ મને તરત ઓન ધ સ્પોટ આન્સર આપે છે. ખૂબ જ આમ સરસ એવું એમ થાય છે કે ના ગુરુજી લાઈફમાં મળી ગયા છે તો આમ એવું થાય છે આ ભવ તો પાર થઈ ગયો છે એમ. સરસ સોનલબેન, નેહલબેન તમારો એક્સપિરિયન્સ બહુ સરસ છે. બધા જ એક દિવ્ય ઉર્જા સાથે જોડાઈને બધાની જે એક સ્થિતિ ડેવલપ થઈ રહી છે અને બધા જ એક ફોર્સ સાથે આગળ વધી રહ્યા છે. એટલે તમે બધા જ નેહલબેનની અનુભૂતિ પરથી પણ સમજી શકશો કે ગુરુદેવ સતત આ ધ્યાન ક્ષેત્રમાં તમારી સાથે હતા. એટલે તમને એક લેવલથી આગળ, એમની જ રીતથી એક લેવલે આગળ વધારી રહ્યા હતા. ને મેન્ટલી એવું હતું કે ના 2 છોકરાઓ છે, મારી ટ્વિન્સ છે, એવું થાય કે ના છોકરાઓમાં મને ટાઈમ નહીં મળે, હમણાં મારો ટાઈમ નથી કરવાનો. પણ હવે આ ધ્યાન સત્ર ચાલુ થયું ને પછીથી એવું થાય છે કે ના હવે મારે કરવું જ જોઈએ, મારે આળસ મારું મૂકીને ધ્યાન કરવું જ જોઈએ. સાંસારિક વસ્તુ એક તરફ, પણ આધ્યાત્મિક પોતાની આત્માને સુધારવા માટે હવે કંઈક કરવું જોઈએ આત્મા માટે આપણે. એવું હવે અંદરથી જેવું આમ ગાઢ પ્રેલ થાય છે ને કે ના આઈ કેન ડુ ઇટ. ગુરુજી મારા સાથે જ, ક્યાંય બી થશે ગુરુજી મારા જોડે છે.
યસ, વેરી ગુડ. આપણે બધાએ આ જ એક વિશ્વાસ રાખવાનો છે. આત્મા તો મોક્ષને આધીન જ છે, ફક્ત આપણે શરીરના ભાવોમાંથી મુક્ત થઈને આત્મા સ્વરૂપથી ઉન્નત આત્મા બનવાનું છે. તો આપણે બધા જ ઉન્નત આત્મા બનવાની પ્રોગ્રેસમાં આગળ વધી રહ્યા છે. અને ખરેખર નિમલબેને કીધું એવી રીતે આપણે બધા જ પોતાના ઘરને આશ્રમ અને આપણા રૂમને ધ્યાનખંડ બનાવી લઈએ તો આપણે ક્યાંય જવાની જરૂરત જ નથી. આ 3 થી 4 ના સમયે તમારે હવે પછી પણ રેગ્યુલર ધ્યાનમાં બેસશો તો પણ તમને આ સમયે ધ્યાન લાગી જશે, કારણ કે તમારા શરીરે આ સમયને હવે પકડી લીધો છે. અને આ સમયે તમે ધ્યાનમાં બેસશો ને ત્યારે આપણું સત્ર હોય કે ના હોય તમને સરસ ધ્યાન લાગશે. ને બીજી એક એવી વસ્તુ બનતી હતી કે ક્યારેક છોકરાઓ હેરાન કરે, મસ્તી કરે, કે ક્યારેક આપણે કામમાં કે આજે ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જઈએ, ત્યારે વચ્ચેના અમુક દિવસો કેવા થતા હતા, ઓ આ બાલકૃષ્ણ આવે છે મને હેરાન કરવા, આ કૃષ્ણ બહુ હેરાન કરે છે, આ બહુ મસ્તી કરે છે, એમ બધામાં આમ કૃષ્ણ પ્રત્યેનો ભાવ જોઈ શકતા હતા. આપણી સાસુ પ્રત્યે જોઈએ તો બી એમ થાય કે ના આ માં છે, એમ મારો આ કૃષ્ણ માં સ્વરૂપે છે, મારા સસરા પિતા સ્વરૂપે છે, એટલે આમ બધામાં કૃષ્ણ ફીલ એવું થાય, એવું થતું છે. સકારાત્મક રૂપ, ઉર્જા સાથે હા, જોડાવા સકારાત્મક, સકારાત્મક બની જતા હોય છે. એટલે સર્વત્ર કૃષ્ણ છે એ વસ્તુ જે આપણે સાંભળી છે, બોલી છે, એ પણ હવે ફીલ કરી શકાય છે. બિલકુલ, બધું જ આપણા વિચારોથી થાય છે. તમે જેવું વિચારો તેવા બની શકાય, બરાબર ને? એક સંસ્કૃતનું એક શ્લોક છે, શબ્દ વાક્ય છે, જેને તમારે બધાએ ઘરમાં લખી રાખવું જોઈએ. યદ ભાવમ તદ ભવતી. જેવો ભાવ કરશો તેવું જ તમારી સાથે થશે. આ સૂત્રને રસોડામાં, તમારા બેડરૂમ પર, તમારા ઘરના દરવાજા પર બધે લખી દેવાનું. યદ ભાવમ તદ ભવતી. પાર્વતીબેન બોલો, અનમ્યુટ કરીને. પાર્વતીબેન, હા, વિડીયો ઓન કરી દેજો. પાર્વતીબેન, તમારો વિડીયો ઓન કરી દો. વિડીયો ઓન કરી દો. નથી થતો. વિડીયો ઓન નથી થતો. હા, ના, હવે થઈ. હા, બોલો બોલો. હરિઓમ, જય સચિદાનંદ, જય શ્રી જય બેન, સચિદાનંદ, જય ગુરુદેવ, જય ગુરુ માતા. જય તમને ગુરુદેવ. બધાને રોમ રોમ છે મારા ધન્યવાદ. આ શસ્ત્રમાં શું કહેવાય, આનામાં ભાગ લેવાનો મોકો મળ્યો અમને, બહુ અનુભૂતિ થઈ. ધ્યાનમાં હું જતી રહેતી હતી, મને શું બોલતા હતા એ ખબર નથી રહેતી હતી. પહેલેથી જ હું ધ્યાનમાં જ બેસી જતી હતી. હા, સંભળાય છે, બોલો. પહેલેથી જ હું આંખો બંધ કરીને બેસી જતી હતી તો મને ધ્યાન જ લાગી જતું હતું પૂરું છે. પાર્વતીબેન, તમારા જેવા બધા ઉર્જાવાન સાધકોની ઉર્જા સાથે જોડાઈને બધા સાધકોએ ખૂબ સારી અનુભૂતિઓ લીધી છે. તે તમારા જેવા ઉર્જાવાન સાધકોના કારણે છે. એટલે ધન્યવાદ બધા અમને આપી રહ્યા છે, પણ તમારા જેવા સાધકો જયારે આ ગ્રુપમાં જોડાયા હતા ને એટલે બધાને આવી સરસ અનુભૂતિઓ થતી હતી. તમે આ કાર્ય બેડું ઉપાડ્યું એટલે અમને બેસવા મળ્યું ને. ધન્યવાદ તો તમારો. ગુરુદેવે નિમિત્ત બનાવ્યા, કાર્ય કરવા માટે ગુરુદેવે અમને નિમિત્ત બનાવ્યા છે. બાકી સામૂહિક શક્તિથી જ એક કાર્ય થતું હોય એટલે સામૂહિક શક્તિ તમારા માધ્યમથી નિર્માણ થઈ છે. હા, અમને તો ખબર 5-6 દિવસ, હા 5-6 દિવસ પછી ખબર પડી આ ચાલુ કર્યું છે. પછી બેસી હું એ. બરોબર, હવેથી જોડાતા રહેજો. આપણે દર સોમવારે મળીશું હવે. હા, સોમવારે. જય સચિદાનંદ, જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદાનંદ. અને એક બીજી વિશેષ સૂચના પણ કહી દઉં કે આ સત્ર દર સોમવારે ચાલુ રહેવાનું છે. તો તમને બધાને 3 થી 4 નો સમય જ ફાવશે કે આપણે રાતે 9 થી 10 નો સમય લઈએ? 3 થી 4 નો ફાવે. સારો, આ બહુ સારો છે આ સમય. 3 કોઈ થી 4 ન હોય ને કામ, રાતના અમારા કામવાળા ઘરમાં આવે ને એટલે ડિસ્ટર્બ થાય. અમે તો એમનો વિચાર કરીને, અમારી પાસે ઘણા ભાઈઓના એવા મેસેજ આવે છે કે તમે રાતે સત્સંગ ચાલુ કરો તો અમે બેસી શકીએ. ના, વધારે હોય એનો પોઈન્ટ લેજો. એવું કઈ નથી આપણને. અમે રાતના બેસી જશું. બિલકુલ, આપણે જે સામૂહિકતામાં જે નિર્ણય આવશે એ પ્રમાણે કરશું. તો હવે બેન, આપણે થોડું મનોરંજન કરાવી દઈએ.
હા કરાવો તે સારું લાગે જયશ્રીબેન, હા હવે આગળના આપણો આ સત્રમાં હવે તમારે બધાએ અત્યારે અહીંયાથી જે પણ એક સાઉન્ડ વગાડવામાં આવશે, જે કોઈ મ્યુઝિક અહીંયાથી વગાડવામાં આવશે, એને તમારે તમારી અંદર એવી રીતે ફીલ કરવાનું છે કે આ ગીતમાં હું પોતે અને મારી આત્મા અમે બે જ છીએ. અને ફિલહાલ હું માનું ત્યાં સુધી તમે બધા જ તમારા રૂમમાં એકલા બેઠા હશો અત્યારે, કે કોઈ એક બીજી વ્યક્તિ તમારી જોડે હશે. જો તમારા રૂમમાં તમારી આજુબાજુ કાચ નજદીક હોય, મિરર, તો તમારે એમાં જોઈને કંઈ પણ તમને ગમતા મુમેન્ટ્સ કરવાના છે. તમે તમારી આત્મા સાથે જે પણ કઈ રમતો કરી રહ્યા છો કે ડાન્સ કરી રહ્યા છો એ રીતે ફીલ કરવાનું છે. આ બે ગીત તમારા પોતાના માટે અહીંયાથી વગાડવામાં આવે છે, તમારે તમારી રીતે એન્જોય કરવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે 10 મિનિટનું ધ્યાન કરીશું. તો જિજ્ઞાબેન તમે મ્યુઝિક સ્ટાર્ટ કરી દેજો. બધા જ કેમેરા ઓન રાખજો, જેથી હું બધાને જોઈ શકું કે તમે તમારી આત્મા સાથે કેટલા ખુલીને નાચી શકો છો. બીજાની સાથે નહીં, આજે આપણે પોતાની સાથે નાચવાનું છે. કાચની સામે ઊભા રહેજો, જેથી તમે પોતાને આજે પોતાની સાથે જ રહેવાનું છે, બરોબર? तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं।
उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। तेरी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मूडी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। થેન્ક યુ આપણા પોતાના માટે એક વખત કાઢવો પડે। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा खुद के साथ डांस करके? मैंने तो मेरी आत्मा को देख लिया है मिरर में, वो कितनी खुश थी मेरे साथ। और हम सब भी ये फीलिंग ले कि हमारी आत्मा बहुत खुश है इस शरीर में आकर। आज हमने दिल से अपने आप को अपना लिया है, हमारे अस्तित्व का स्वीकार कर लिया है, हमने हमारे तत्व का स्वीकार कर लिया है। इसलिए हमारी आत्मा इतनी प्रसन्न है, इतनी खुश है कि नहीं, मैंने सही जगह का चूज किया है, मैंने सही जगह सिलेक्ट की है। इस पृथ्वी पर आने के लिए मैंने सही जगह चूज की है। चलिए अब हम इसी आत्मा के सानिध्य में ध्यान करेंगे। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। आज 10 मिनट का ही ध्यान सत्र है। इस 10 मिनट में भी हम बहुत सी ऊर्जा से कनेक्ट हो सकते हैं। जब एक निश्चित स्थान पर बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, आंखों को बंद कर लें और 10 मिनट का ये जो हमारा ध्यान सत्र है, उसमें आज आपको किसी को भी अपना मुंह सीरियस नहीं रखना है,
या कुछ सोच विचार कर रही हूँ, ऐसा नहीं रखना है। हमें कंटिन्यूस देखना है, हमारे चेहरे पर स्माइल रहनी चाहिए। हमारा ये जो चेहरा है वो मुस्कुराता होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी को पूरी तरह से जीना हमें आ गया है। हमारे जीवन के अस्तित्व को हमने जान लिया है, हमारे जीवन के पर्पस को हमने समझ लिया है, हमें क्यों जन्म लिया है ये हमें अब पता चल चुका है। तो बहुत ही मुस्कुराते हुए 10 मिनट खुद का ऑब्जर्व करें। 1 मिनट भी हमारे चेहरे पर से स्माइल नहीं जानी चाहिए। आप सब अपनी आंखें बंद रखें, और जो हमें देख रहा है वो तो देख ही रहा है कि हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं। तो सबका चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए 10 मिनट तक। आइए हम एक ओमकार कर लें। उसके बाद आज का जो ध्यान है वो है हास्य ध्यान। हमें मुस्कुराते हुए ध्यान करना है। चलिए आंखें बंद करें, कोमलता से बंद कर ले, सुखासन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें एक ओमकार के साथ। तत्सत। सिर्फ अपने आप को देखते रहें, म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा। आप 10 मिनट खुद का विजुलाइज करें। मेरे चेहरे पर कंटिन्यूस स्माइल रहनी चाहिए। मुस्कुराते रहें, आंखों के साथ जुट जाए और मुस्कुराते रहें। बस मुस्कुराते रहें। हमारी आत्मा से मिलकर हम प्रसन्न हो चुके हैं और प्रसन्नता हमारे चेहरे पर झलकनी चाहिए। मुस्कुराती हुई तस्वीर हमेशा अच्छी लगती है। आप अपनी अच्छी वाली तस्वीर देखना चाहते हो तो मुस्कुराते रहें। बहुत अच्छे से मुस्कुराते रहिए, सिर्फ मुस्कुराते रहे।
मिनट है, हमें हंसते रहना है, सिर्फ मुस्कुराते रहना है। आखिरी 1 मिनट। आप अपने आप के साथ जितना खुश हो सके उतना खुश हो लीजिए, बस हंसते रहें। आखिरी 10 सेकंड। हे परमात्मा, विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो। विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो। विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, सबके विचार एक दूसरे की ओर पॉजिटिव हो, ध्यान की ओर पॉजिटिव हो, घर घर मैत्री भाव प्रकट हो। हे परमात्मा, पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सभी पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। धन्यवाद करेंगे परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी का रोम रोम से धन्यवाद। प्रकृति के सभी प्राणी मात्र का रोम रोम से धन्यवाद। हमारे माता पिता का रोम रोम से धन्यवाद। इस सत्र में उपस्थित आप सभी ध्यानियों का रोम रोम से धन्यवाद। और अपने आप का धन्यवाद करते हुए दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रख दें। इस प्रेम की ऊर्जा का, इस आनंद की ऊर्जा का अनुभव करते हुए, खुद का धन्यवाद करते हुए दोनों आंखों को एक सुंदर सी मुस्कान के साथ खोल दीजिए। और अब ये मुस्कान हमारे चेहरे से कभी जानी न चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबकी बहुत सी प्यारी प्यारी तस्वीरें आज मैंने ली है, वो आप सबको ग्रुप में मिल जाएंगी। आप खुद समझ सकते हैं कि हम मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हैं। और ध्यान में हमें हमेशा यूं ही मुस्कुराते हुए ही ध्यान करना है। किसी को भी मुंह फुलाकर नहीं बैठना है या नाराज होकर नहीं बैठना है, ना ही रोता चेहरा लेकर बैठना है। मेरा एक अनुभव है, जब मैं ध्यान में बैठती थी तो मेरे सब मित्र जो मेरे साथ ध्यान करते थे वो मुझे हमेशा कहते, मैं जब भी ध्यानियों को देखता हूँ वो पता नहीं तो ऐसे उतरे हुए चेहरे लेकर क्यों ध्यान करते हैं, जैसे अपने आप के जीवन से जैसे ऊब आ गई हो, या जैसे सब कुछ अब छोड़ दिया है हमने, बस हम जैसे कोई तपस्वी बन गए हैं या कहीं हिमालय में जाकर के ध्यान कर रहे हैं। हमें खुश रहना है, आनंदित रहना है, ध्यान बांटना है, प्रेम बांटना है। तो इसी तरह मुस्कुराते हुए बांटना है, ताकि कोई यह न समझ ले कि जो ध्यान करते हैं उसका चेहरा उतर जाता है ना। तो बस हमें मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर ही सबको ध्यान सिखाना है, ताकि हमारा चेहरा देखकर लोग समझ जाए कि नहीं, ध्यान करना चाहिए, बहुत खुश रहा जाता है।
तो चलिए सबको आज इसी स्माइल के साथ सबका वेलकम करेंगे। आज घर में जो भी आए, जिससे भी मिले, सबको हम प्रेम बांटेंगे, स्माइल बांटेंगे। और आज का ये सत्र आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सबके साथ सहकार से बहुत ही अच्छे से आज का ये सत्र पूर्ण हुआ है। हम फिर मिलेंगे अगले सोमवार को। उसका समय आपको ग्रुप में ही दिया जाएगा। जो समय निश्चित रूप से तय किया जाएगा उस समय पर ही ध्यान होगा। आप सब यूं ही हमारे साथ जुड़ते रहें, ध्यान करते रहें, अपनी अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर पहुंचे, यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। हम सबकी आध्यात्मिक प्रगति हो, सबका जीवन फूले फले, सबका सर्वांगीण विकास हो और सब एक उन्नत स्थिति को प्राप्त हो, सबका जीवन सप्त सितारा बने। यही प्रार्थना के साथ सबके हम आज के सत्र के लिए दिल से जय सच्चिदानंद कहते हैं। फिर मिलेंगे। हरिओम।